परम महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व कल्याणकारी बच्चों को, विश्व में अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ऐसे विश्व सेवाधारी, तीनों कालों में महान, सदा एक बाप की स्मृति के समर्थ स्वरूप, सदा रहम दिल, हर सेकंड प्राप्ति स्वरूप और प्राप्ति दाता, ऐसे बाप समान सदा संपन्न स्वरूप आत्माओं को बेहद की माँ का याद, प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। बेहद की कला के परम धाम में जाके दादाजी से एनर्जी लेंगे। वायुमंडल ही एनर्जी का है। वहाँ पूरा वायुमंडल ही एनर्जी का है, चुंबकीय पावर का है, शक्तियों से भरपूर है। वहाँ का एक सेकंड का भी अगर वो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा में आ जाए तो हमारी आत्मा धन्य हो जाएगी। एक सेकंड भी कनेक्शन अगर दादाजी से जुड़ता है तो पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। अब हम दादाजी को याद करते हैं आत्मस्वरूप में चित होकर और 5 बार संकल्प करेंगे परम शांति के। परम महाशांति है। ऐसे मन के अंदर आंख बंद करके दादाजी की याद में संकल्प छोड़ेंगे। ये संकल्प छोड़ेंगे परम महाशांति है। और मल्टीवर्स के अंदर, हमारे मल्टीवर्स में 4 कला का पावर भर गया है। हमारी मल्टीवर्स में 4 कला का पावर, बेहद की 4 कला का पावर हमारे पूरे मल्टीवर्स में भर गया है। और हमारा मल्टीवर्स सारा दूध के समान बन चुका है। ऐसा संकल्प करने हैं, 5 बार संकल्प करने हैं परम महाशांति के। परम महाशांति है। बाप और आपका मिलन भी सहज हो गया है ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला। क्या अभी तक जिसको बाप समझ रहे थे वो बाप का परिचय नहीं था। बाप से प्राप्ति होती है, बाप से वर्षा मिलता है और भाइयों से कभी वर्षा नहीं मिलता। बाप और आपका मिलना भी सहज हो गया ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया ना। किसी ने मुश्किल तो नहीं बना दी। बाप द्वारा जो खजाना मिला है उनकी चाबी जब चाहो तब लगाओ। ऐसी विधि आ गई है ना। कौन सी विधि है बाप को मिलन बनाने की? हर समय बाप हमारे साथ है, बापू जी हमारे साथ हैं, दादाजी हमारे साथ हैं। ऐसा संकल्प करना है। तो विधि है, जब चाहो, जब चाबी जब चाहो तब लगाओ। ऐसी विधि आ गई है। विधि है तो सिद्धि भी जरूर है। विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं हो सकती। सब उड़ रहे हो ना? क्या उड़ के कहाँ जा रहे हो? बेहद की कला के परम धाम में सब उड़ रहे हो। जब ऊंचे बाप के सिकीलते बच्चे बन गए तो चलने की भी क्या जरूरत है? उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ जाएगी, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती।
जब उड़ते पंछी ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती सबको। अथक भव का वरदान मिला हुआ है। अथक भव का वरदान मिल चुका है बाप से। बात भी बड़ी सहजी है। अनुभव करना और अनुभव कराना, अनुभव करना, अनुभव सुनाना। तो अनुभव सुनाना बहुत सहज होना है ना। अपनी ही बात सुनाते हो, इसलिए है ही बहुत सहज। संबंधों की बातें सुनाना मुश्किल है, तो दो बातें सिर्फ सुनानी है। एक अपने परिवार की, दूसरी प्राप्ति की, अपने बेहद के परिवार की, और दूसरी प्राप्ति की। सदा बच्चों को हर्षित भी देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस आकर्षित तो नहीं करते। एक रस हो गए हो ना। नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप हो गए है। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। क्या? गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए हो सभी। समृद्धि स्वरूप होना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। और पुरुषार्थ समाप्त हुआ। क्या? और पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो ना स्वस्वरूप का, वह सर्वगुण सदा अनुभव करते हो ना। जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ। जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो, उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह भी नहीं, हुए ही पड़े हो। बाप के गुण, यही बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य है वह बच्चों का कर्तव्य है। जो बाप की स्टेज वह बच्चों की स्टेज। जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। तो प्रारब्ध हो या पुरुषार्थी हो, प्राप्ति स्वरूप हो। प्राप्ति करना है, प्राप्ति करना है। कैसे होगा? अब ये भाषा बदल गई है। आज धरनी पर, कल आकाश में, ऐसे आते जाते हो। आज कनेक्शन में, कल फुल स्टॉप में। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला। मूड को बदली मत करो। एक ही रस में स्थित रहो। एक बाप, दूसरा ना कोई। एक मैं और मेरा बाप, मैं और मेरा बाप। बस यही चाबी है संपन्न बनने की। आत्मस्वरूप में स्थित रह के मैं और मेरा बाप, तीसरा कोई नहीं। मैं और मेरा बाप दोनों एक। बेहद की परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం మహానాత్మలకు, జాగృతమైన దివ్య ఆత్మలకు, బేహద్ పవర్ని పొందేటువంటి విధానమును పూర్తిగా మనము 4 కళల పవర్ని మల్టీ యూనివర్స్లోకి నింపే విధానమును చెప్తూ మనకు బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి సేవలు అతక్ భవ అనేటువంటి వరదానంతో సదా సేవ చేస్తూ ఉండండి అని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. పరం మహాశాంతి. బేహద్దు అపురూపమైన ప్రియాతి ప్రియమైన పిల్లలకు, విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకి, విశ్వంలో అజ్ఞానమనే అంధకారాన్ని తొలగించే పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి, 3 కాలాల్లో గొప్పగా మహాన్గా ఉంటూ సదా ఏక్ బాప్ యొక్క స్మృతితోటి సమర్థ స్వరూపంగా ఉండే పిల్లలకి, సదా రహన్ దిల్ బాప్
యొక్క ప్రాప్తిని, వరదానాన్ని పొంది ప్రతి సెకండు ప్రాప్తి స్వరూపులుగా ఉండే ఆత్మలకు బాప్ సమానంగా సదా సంపన్న స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మలకు బేహద్ మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. మీరు కొద్ది సమయము బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి బేహద్ కళ పరంధామంలోకి వెళ్ళి దాదాజీ నుండి ఎనర్జీని తీసుకుంటూ వాయుమండలంలో ఉన్న ఎనర్జీతోటి, అయస్కాంత పవర్ తోటి శక్తులు నింపుకోండి. బేహద్ కళ పరంధామంలో ఉన్న వాయుమండలంలో భర్పూరుగా ఎనర్జీ ఉన్నది. ఆ యొక్క ఎనర్జీని నింపుకొని ఒక్క సెకండ్లోనే ఆ ప్రకాశంను మీ ఆత్మ లోపలికి వచ్చే విధంగా సంకల్పం చేయండి. మన యొక్క ఆత్మ పూర్తిగా పవర్తో నిండిపోతుంది. ఒక సెకండ్ కనెక్షన్ తోటి పదమాల సంపాదనను జమ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ 5 సార్లు ఈ సంకల్పం చేయండి. పరం శాంతి, బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ పరం మహాశాంతి. కళ్ళు మూసుకొని మనసు లోపల దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ మల్టీ యూనివర్స్ లోపల 4 కళల పవరుని నింపండి. బేహద్ కళల పరంధామం నుండి పవర్ తీసుకొని మల్టీవర్స్లో 4 కళల పవర్ని నింపండి. మన మల్టీ యూనివర్స్లో 4 కళల బేహద్ పవరు నిండిపోయింది. బేహద్కే బేహద్ కళల పవరు మన మల్టీవర్స్లో నిండిపోయింది. మన మల్టీవర్సు మొత్తము పాల లాంటి సమానంగా తెల్లటి పరం లైట్ నిండి ఉంది అని సంకల్పం రోజంతా చేస్తూ ఉండండి. 5 సార్లు ఈ సంకల్పం చేస్తూ బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాసుఖం, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం ఆనందము మల్టీవర్స్లోని ఆత్మలందరికీ కూడా లభించుగాక. మల్టీవర్స్ పూర్తిగా 4 కళల పవర్ తోటి నిండి ఉంది అని సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. అంటూ బాప్ మరియు మీరు కలుసుకునేటువంటి సహజ విధానము ఇదే. ఈ యొక్క కలయిక చాలా తేలికైతే ఎప్పుడైతే అవుతుందో అప్పుడు బాపు నుండి పవరు వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు ఎవరినైతే తండ్రి అనుకున్నారో ఆ తండ్రి యొక్క పరిచయం మీకు లభించింది. హే తండ్రి భగవంతుడా అనేటువంటి వాళ్ళకి యథార్థ పరిచయం లేదు. జ్ఞానంతో మీరు బాపుతోటి ప్రాప్తిని పొందారు కనుక మీకు వారసత్వం లభించింది, బాపు పరిచయము లభించింది. మీ అందరి యొక్క సోదరి సోదరులతోటి కూడా ఈ యొక్క సందేశాన్ని సోదరి సోదరులకి ఇవ్వండి. మీకు తప్ప మీ సోదరులకు వారసత్వం లభించదు. ఎందుకనంటే బాపుని తెలుసుకోలేదు, అర్థము చేసుకోలేదు. మీరు బాపుని కలుసుకున్నారు, తెలుసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే బాపుని కలుసుకునేటువంటి కలయిక తేలికవుతుందో మార్గం కూడా తేలికగా అవుతూ ఉంటుంది. ఏ కష్టము ఉండదు. కష్టం లేనటువంటి ప్రపంచము, ఏ కష్టము అనేది లేనే లేదు. ఎవరో కష్టము అని చెప్పేశారు, కానీ మీకు ఇక్కడ తండ్రి జ్ఞానంతో చాలా తేలికైపోయింది. బాపు ద్వారా ఖజానా ఏదైతే లభించిందో దాని యొక్క తాళం చేయి మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆ విధి విధానం ఏంటో మీకు తెలిసిపోయింది. బాపుని కలుసుకునేటువంటి విధానము ప్రతి సమయము
బాపు నాతో పాటు ఉన్నారు, బాపూజీ నాతో పాటు ఉన్నారు, దాదాజీ నాతో పాటు ఉన్నారు అనే సంకల్పమే బాపుని కలుసుకునేటువంటి విధానం. ఈ విధితోటి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు తాళం ఓపెన్ చేసి మీరు ప్రాప్తిని పొందవచ్చు. విధితోటే సిద్ధి తప్పకుండా లభిస్తుంది. విధిలో లోపం ఉంటే సిద్ధి కూడా లభించదు. అన్నీ కూడా పోతాయి. ఇప్పుడు మనమందరం కూడా బేహద్ కళా పరంధామానికి ఎగిరిపోవాలి. ఎప్పుడైతే ఉన్నతమైన తండ్రి అపురూపమైన అల్లారు ముద్దు బిడ్డలుగా అయిపోయామో ఇంకా వెళ్ళటానికి కష్టమేమీ ఉండదు. బాస్ ఉన్న ఎగిరిపోవటమే. మార్గం చాలా తేలికైపోయింది. అక్కడ మధ్యలో ఏ అడ్డంకి అనేది లేనే లేదు. ఎగిరిపోవటానికి అన్ని లైన్ క్లియర్ అయిపోయింది. ఎగిరిపోయేటువంటి పక్షి అనేటువంటి బేహద్దు ఆత్మలు జ్ఞాన యోగాల రెక్కలతోటి చక్కగా అందరూ రెడీగా ఉన్నారు, ఎగిరిపోతూ ఉన్నారు. ఎగిరిపోవటంలో అలసట అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే అందరికీ అతక్ భవ అనే వరదానం లభించే ఉంది. బాపూజీ ద్వారా, తండ్రి ద్వారా అందరికీ అతక్ భవ అనేటువంటి వరదానం లభించి ఉంది. అలసట, అలుపు అనేది లేనే లేకుండా సదా వృద్ధిలోకి వెళ్ళిపోండి అనే వరదానం ఇవ్వనే ఇచ్చారు బాపూజీ. ఇది చాలా తేలికవుతుంది. అనుభవం చేసుకోండి, అనుభవం చేయించండి, అనుభవాన్ని పొందండి, అనుభవాన్ని వినిపించండి. అనుభవం వినిపించడం కూడా చాలా తేలికే. తమ విషయాన్ని వినిపించండి. అందుకే చాలా సహజంగా అన్ని సంబంధాలతోటి బాపుని అనుభవం చేసుకుంటూ వినిపించటం చాలా తేలికవుతూ ఉంటుంది. కేవలం 2 మాటలు వినిపించండి. తమ పరివారము, రెండోది ప్రాప్తి. బేహద్దు పరివారము మరియు రెండోది ప్రాప్తి. సదా పిల్లలకు సదా హర్షితంగా ఉండే విధంగా చూడండి. రోజంతట్లో కూడా ఈ రసానుభూతి అనుభూతి ఇక దేన్ని కూడా ఆకర్షించలేదు. ఒక ఆధ్యాత్మిక బాపు యొక్క జ్ఞానం యొక్క రసం నష్టోమోహ స్మృతి స్వరూపంగా చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు గీతా యుగం కూడా సమాప్తం అయిపోవాలి. ఎందుకని అంటే జ్ఞానం యొక్క ప్రారంధం లభించింది. స్మృతి స్వరూపులైపోయారు. ఈ జ్ఞానము ప్రారబ్ధాన్ని ఇచ్చేది, పురుషార్థాన్ని సమాప్తి చేసేది. ఇంకా పురుషార్థం కష్టపడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాప్తియే ప్రాప్తి, ప్రారబ్ధమే ప్రారబ్ధం. ఇంకా పురుషార్థం సమాప్తమైంది. వర్ణన కూడా ఇలా చేస్తూనే ఉన్నారు కదా. స్వస్వరూపం యొక్క వర్ణన, సర్వ గుణాల యొక్క అనుభూతి. ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఆనంద స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోండి. ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు ప్రేమ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోండి. ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు మీరు స్వస్థితిలోకి వెళ్ళిపోండి. ఇదే విధంగా మీరు ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి. బాపు యొక్క గుణాలే పిల్లల యొక్క గుణాలు. బాపు యొక్క కర్తవ్యమే పిల్లల యొక్క కర్తవ్యం. బాపు ఏ విధంగా సహజంగా పిల్లలకు తయారు చేసి ఇచ్చారు. అందుకనే పిల్లల యొక్క స్టేజ్ కూడా చాలా చక్కగా తయారవుతుంది. దీన్నే సంగమయుగం యొక్క ప్రారంధం అంటారు. ప్రారంధమా పురుషార్థమా అంటే పురుషార్థం లేదు, ఇంకా ప్రారంధమే. ప్రాప్తియే ప్రాప్తి స్వరూపులైపోయారు. చూడండి, ఇప్పుడు భాష మారిపోయింది కదా.
ఇక పురుషార్థం అన్న మాట లేదు, అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ భూమి మీద రేపు ఆకాశంలో, ఈరోజు భూమి మీద ఉన్నాం, రేపు ఆకాశంలో ఉంటాం. అలాగా వస్తూ వెళ్తూ వస్తూ వెళ్తూ కనెక్షన్లోకి ఉంటూ ఉంటే రేపు ఫుల్ స్టాప్లో వెళ్ళి ఏకీరస స్థితిలో ఒకే సంపన్నం యొక్క మూడు లోపల ఉండిపోతూ ఉంటారు. మీ యొక్క మూడుని మార్చుకోండి, ఏకీరస స్థితిలో ఉండండి. ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి, నేను నా తండ్రి, నేను నా తండ్రి. ఇదే సంపన్నంగా తయారు చేసేందుకు తాళం చెయ్యి. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండండి. నేను మరియు నా తండ్రి, మధ్యలో మూడో వాళ్ళు లేనే లేరు. నేను నా తండ్రి, నేను నా తండ్రి, ఇద్దరే, మధ్యలో మూడో వాళ్ళు లేరు అనుకున్నప్పుడే మీకు సంపన్న స్వరూపము, సంపన్న స్థితి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. తాళం చేయి మీ దగ్గరే ఉంటుంది. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ బాపూజీ చెప్పినటువంటి యోగ విధానం చేస్తూ ఉండండి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి తెలుగు వీడియోలను మీరు నోటిఫికేషన్లో రూపంలో పొందాలి అంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కటి మీరు ముందుగా పొందండి. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే బాపూజీ చెప్పిన అద్భుత జ్ఞానం, అనంతభాయ్ లైవ్ మోటివేషన్ వీడియోలు, ఏ రోజుకు ఆ రోజు చేయాల్సినటువంటి సాధన, జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, మా చెప్పేటువంటి సందేశాలు మీరు పొందవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.